हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के मैं जैन धर्म तो बुद्ध धर्म बारे जिन्ने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस बनते हैं वो इस वीडियो के मैं जी कि शेयर करूँगी। नाल दी नाल मैं तुहानूं एक चार्ट के थ्रू है जी कि दोनों धर्मों बारे मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस बनते हैं वो मैं एक चार्ट के थ्रू तुहाडे नाल जी कि शेयर करूँगी। तो वीडियो नूं वध तो वध शेयर करना तो चैनल नूं तुसीं सबसक्राइब कर लो अगर तुसीं नहीं किया होया। तो ये वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है +1 ली क्लास ली तो है ही है। इस तो इलावा अदर एग्जाम जिन्ने भी कंपीटेटिव एग्जाम होंगे उन्होंने जैन धर्म के बुद्ध धर्म के क्वेश्चनस ऑलवेज पूछे ही जाते हैं। तो उन्होंने सब लिए भी जोड़े कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोड़े कि टॉपिक है। तो यह एक चार्ट के राही तू जो कि मैं शो कर रही हूँ, इस दे नाल ज़्यादा जोड़े कि मन के कॉन्सैप्ट क्लीयर होंगे। हाँ जी, जैन धर्म तो बुद्ध धर्म पहले तो तुसीं ये देखो कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो तीर्थंकर का अर्थ होंदा किनारे लाने वाला। तो ये जोड़े कि जैन धर्म पुराना धर्म मन्निया जाता। तो ये दोनों ही धर्म जोड़े कि 6वीं सदी ईस्वी पूर्व के होए हैं। 6वीं सदी ईस्वी पूर्व के होए हैं जैन धर्म तो बुद्ध धर्म दोनों ही। तो ये 24 तीर्थंकर होए हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का जोड़े कि नाम है ऋषभनाथ। पहले तीर्थंकर होए हैं ऋषभनाथ। तो 23वें तीर्थंकर होए हैं पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ है जोड़े कि बनारस के राजसी खानदान नाल संबंध रखते सन। तो पार्श्वनाथ तो बाद जोड़े कि 24वें तीर्थंकर होए हैं वर्धमान महावीर होए हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन ये आ जाए कि वास्तविक मोढी किन्होंने मन्निया जाना, तो वर्धमान महावीर आऊगा। वास्तविक मोढी हो गए वर्धमान महावीर। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के मैं क्लास जोड़े कि 11th के लिए चैप्टर नंबर 3 जैन धर्म तो बुद्ध धर्म के जोड़े कि वैरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लैके आए। जिमें कि हुण तुहानूं पता है कि तुहाडे जोड़े भी एग्जाम होंदे ने, चाहे वो सितंबर एग्जाम लगा लो, चाहे प्री बोर्ड लगा लो, चाहे फाइनल लगा लो, भी उन्होंने 1 लाइनर क्वेश्चन आते ही आते हैं। MCQs आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं। तो वो सारे क्लीयर अपन तां ही होंगे जब अपन जोड़े कि शॉर्ट नोट दे आते होंगे। तो इस चैप्टर के एक तो मैं शॉर्ट नोट करवाऊँगी, नाल दी नाल मैं तुहानूं जिहड़े कि जैन धर्म तो बुद्ध धर्म इन्हां दोनों धर्मां दे जिहड़े मेन क्वेश्चनस बनते हैं उन्होंने एक चार्ट के थ्रू भी आपां करांगे, ताकि तुसीं उन्हां नूं कंपैरिजन करके पढ़ सको भी जे जैन धर्म का मोढी कौन सी तो फिर बुद्ध धर्म का कौन सी, एवें उस चीज़ नूं माइंड च रख के तुसीं ये अपना स्टडी कर पाओ। इस तो इलावा ये अदर जिन्ने भी कंपीटेटिव एग्जाम ने उन्होंने भी हिस्टरी नूं पूछा जाता है ना, हिस्टरी चो क्वेश्चनस आते हैं। तो उन्होंने सब लिए भी जोड़े कि जैन धर्म तो बुद्ध धर्म के क्वेश्चनस ने जोड़े कि इंपॉर्टेंट ने। हाँ जी, आप स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला मैं तुहानूं जोड़े कि चार्ट ही करवा देनी हाँ। हाँ जी, जैन धर्म तो बुद्ध धर्म एक साइड तुसीं जैन धर्म लिखना, दूजी साइड तुसीं बुद्ध धर्म लिखना। हुण सब तो पहला पॉइंट की आंदा वास्तविक मोढी मीनस जैन धर्म का जोड़े कि वैसे दोनों धर्म कि ईस्वी पूर्व के आए हैं 6वीं ईस्वी पूर्व के। पहले तो ये क्वेश्चन अपने माइंड च रखना तुसीं कि कई बार जोड़े कि जनरली क्वेश्चन ये भी आ जाता होंगे, बाकी सारे चीज़ें स्टडी करी जाने आप ये देखते हैं भी कि ईस्वी के आए। ये दोनों ही धर्म जैन धर्म तो बुद्ध धर्म 6वीं ईस्वी पूर्व के। ठीक है, 6 ईस्वी पूर्व के होए ने। तो जोड़े कि जैन धर्म के होए ना टोटल 24 तीर्थंकर हुंदा मतलब कि किनारे लाने वाला। ठीक है, 24 तीर्थंकर होए ने। सब तो पहला जोड़े कि तीर्थंकर होए ने जैन धर्म के उन्हें पार्श्वनाथ, 23वें ने ऋषभनाथ, तो 24वें ने वर्धमान महावीर। तो वर्धमान महावीर नूं ही जोड़े जैन धर्म के वास्तविक मोढी मन्निया जाता है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर उन्हें पार्श्वनाथ, 23वें ने जोड़े कि ऋषभनाथ, तो 24वें ने जोड़े कि वर्धमान महावीर। इन्होंने तुसीं अपना माइंड च रखना। हाँ जी, वास्तविक मोढी तो आप आंसर देना ऑलवेज वर्धमान महावीर। तो बुद्ध धर्म के वास्तविक मोढी ये मतलब कि पॉइंट इन्हों के अगे क्वेश्चन बनने। तो महात्मा बुद्ध ने असली नाम या मुढ़ला नाम की सी वर्धमान महावीर का, तो इन्हों का नाम सी वर्धमान। ओके, ये वैसे लिखा गया वर्धमान। तो जोड़े बुद्ध धर्म के सी महात्मा बुद्ध उन्होंने पहला नाम की सी या मुढ़ला नाम की सी या असली नाम की सी, तो उती सिद्धार्थ की सी सिद्धार्थ। उस तो है अगे पिता का नाम। हुण जैन धर्म के जोड़े मोढी होए ने वर्धमान महावीर, इन्हों के पिता नाम की सी सिद्धार्थ सी।
ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਸ਼ੋਧਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ੋਧਨ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਲਾ ਦੇਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲਿच्छवी ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸੀ ਸ਼ਾਕਿਆ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮਹਾਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਸ਼ੋਦਾ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਸ਼ੋਧਰਾ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਜਸ਼ੋਧਰਾ ਤੇ ਇਹ ਜਸ਼ੋਦਾ। ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੋਜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਹੁਲ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਆ ਬੰਧਨ। ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਸਥਾਪਨਾ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਦੇਖਦੇ ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 599 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੇਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਬਟ 599 ਕਾफ़ी जगह तो मिलता, ਤਾਂ ਕਰਕੇ मैंने 599 लिखा। बाकी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁੰਡਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁੰਡਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 567 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੰਬਿਨੀ 'ਚ, ਨੇਪਾਲ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਪਾਵਾਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਪਾਵਾਪੁਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 527 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, 527 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 487 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ, 487 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 80 ਸਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਹਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ। इस चार्ट के राही थोड़े बहुत सारे क्वेश्चनस आ जोड़े कि क्लीयर हो जाएंगे। दैन उस तो बाद पहला उपदेश, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिता सी सारनाथ के, सारनाथ के मिर्गवाक विखे, जिसनों कहा जाता धर्म चक्कर परिवर्तन। तो जैन धर्म के मुढ़े वर्धमान महावीर ने जोड़े कि अपना पहला उपदेश दिता सी पावा च। महात्मा बुद्ध का बहुत क्वेश्चनस इंपॉर्टेंट है। सारनाथ के मिर्गवाक विखे, जिसनों की कहा जाना धर्म ਚੱਕਰ परिवर्तन। ਤੇ अंतिम टीचा वर्धमान महावीर जैन धर्म के ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ अंतिम टीचा की सी? ਕੈਵਲਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਕੀ ਸੀ? ਕੈਵਲਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ +1 ਕਲਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜੈਨ ਧਰਮ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੇ ਕਵਲਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ। ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨੇ? ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਤ੍ਰਿਰਤਨ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਰਤਨ, 3 ਰਤਨ। ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਸੱਚਾ ਆਚਰਣ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਮੱਧ ਮਾਰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 8 ਸਿਧਾਂਤ। ਦੈਨ ਸਾਹਿਤ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੈਨ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 12 ਅੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ। ਕਲਪਸੂਤਰ ਜਿਹੜੀ ਭਦਰਵਾਹੂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਦਰਵਾਹੂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲਪਸੂਤਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੇਮਚੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਰਬ ਦੀ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ। ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੈ ਪਿਟਕ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਟਕ, ਅਭਿਧਮ ਪਿਟਕ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਪਨੋ, ਦੀਪਵੰਸ਼, ਮਹਾਵੰਸ਼।
ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਸੀ ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ? 12 ਸਾਲ ਕਠੋਰ ਤਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੋਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਰੀਮਥੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਲਿਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਈ, ਅਤੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਬੋਧ ਗਿਆ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਹਾਂਤ ਅਤੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਘਰ ਕਦੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ? ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਘਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਜੈਨ ਧਰਮ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਦਿਗੰਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਤੰਬਰ। ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਆ ਹੀਨਯਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਯਾਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ? 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਉਲਟਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਐਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ। ਤੀਰਥੰਕਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ? ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੋਏ ਨੇ? 24। ਪਹਿਲੇ ਤੀਰਥੰਕਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਥੰਕਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੀਰਥੰਕਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? ਰਿਸ਼ਵਦੇਵ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਨਾਥ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸਨ? ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਾਂ 24ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਟ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਕੁੰਡਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 599 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਵਰਧਮਾਨ ਸੀ। ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ। ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਲਾ। ਅਤੇ ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ, ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾਲੀ। ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲੀ। ਅਤੇ ਵਰਧਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਇੱਥੇ ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 527 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। 527 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ 14,000। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ 3 ਰਤਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਸੱਚਾ ਆਚਰਣ ਜਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਿਰਵਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ? ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਵਾਣ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਰਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨਿਰਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ? ਨਿਰਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਰਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਰਥ, ਜਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅੱਗੇ ਦਿਗੰਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਗੰਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਤੰਬਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਣੇ ਸੀ? ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਦਿਗੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਦਿਗੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੰਗਣ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਗੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤੰਬਰ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਢੀ ਸੀ ਸਥੂਲ ਭੱਦਰ। ਸਥੂਲ ਭੱਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗੰਬਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਭਦਰਬਾਹੂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ 567 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਲੁੰਬਿਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਸਿਧਾਰਥ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੀ ਸੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਹਾਮਾਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁਸ਼ੋਧਨ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਹੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਂ ਸੀ ਯਸ਼ੋਧਰਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੋਧ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਣਾ? ਮਗਧ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਹਾਂਤ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਉਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਐਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। 4 ਮਹਾਨ ਸੱਚ ਤੇ ਅਸ਼ਟਮਾਰਗ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ? ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਟਮਾਰਗ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ 4 ਮਹਾਨ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਹਾਨ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਨੇ। 4 ਮਹਾਨ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੁਢਾਪਾ ਮੌਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਤਾਂਘ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਲਾਲਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ। ਦੈਨ ਤੀਜੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂਘਾਂ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਚੌਥੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਟਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸ਼ਟਮਾਰਗ 'ਚ ਨੇ 8 ਸਿਧਾਂਤ। ਉਹ 8 ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 8 ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਕਰਮ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਚਾ ਕਰਮ, ਦੂਜਾ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੀਜਾ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਚੌਥਾ ਸੱਚਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਚਾ ਯਤਨ, ਸੱਚਾ ਧਿਆਨ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੱਚਾ ਬਚਨ, ਸੱਚੀ ਸਮਾਧੀ। ਇਹ ਨੇ 8 ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਮਾਰਗ ਜਾਂ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਰਤਨ ਉਹ ਸੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੀ? ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਹੀਨਯਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਯਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੀਨਯਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਯਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਯਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹਾਚੱਕਰ ਅਤੇ ਹੀਨਯਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੈ ਛੋਟਾ ਚੱਕਰ। ਹੀਨਯਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਚੱਕਰ, ਮਹਾਯਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ, ਮਹਾਚੱਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਨਯਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਹੀਨਯਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਛੋਟਾ ਚੱਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟਾ ਰੱਥ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹੀਨਯਾਨ ਵਾਲੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਸੱਤਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤਰਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਯਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਮਹਾਯਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਰੱਥ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਸੱਤਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਸੀ ਹੀਨਯਾਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸੀ ਮਹਾਯਾਨ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਯਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਮਹਾਯਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਨਯਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਸਭਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। 487 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਰਲ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ 3 ਨੇ, ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਟਕ ਅਤੇ ਅਭਿਧੰਮ ਪਿਟਕ। ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਅਤੇ ਭਿਕਸ਼ੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈਗਾ ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁੱਤੇ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ
ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਵਿਦਮ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਵਿਦਮ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਬੌਧ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਤੇ ਕਨਿਸ਼ਕ। ਜਾਤਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 549। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਤੂਪ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਤੂਪ ਸਨ? 84,000। ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਤੂਪ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਤੋਂ ਹੈ ਸਾਂਚੀ ਦਾ ਸਤੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਥੈਂਕਸ।